हेलो स्टूडेंट्स, अपना नैक्सट टॉपिक शुरू करने तो पहला मेरी एक सलाह तुहानू बेटा भी जो भी तुसी इस चैनल ते पढ़ रहे हो उस दे तुसी छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करते जाओ तो इन्हों तुसी लर्न करके रखना। जेकर तुहानू लग्या भी कोई तुसी इन्फॉर्मेशन मिस कर गए हो तो डबल टैप करके तुसी 10 सेकंड वीडियो पिछे जा सकते हो। जे ज़्यादा पिछे जाना है 4 बारी टैप करो तो 20 सेकंड हो जाएंगे, यानी डबल टैप ते तुसी 10 सेकंड पिछे होके उसनू सुन सकते हो। सारी वीडियो दोबारा चलाने की लोड़ नहीं होंदी है। चलो नैक्सट टॉपिक आप शुरू करते हैं। भारत का जल प्रवाह यानी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ये ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जल प्रवाह हुंदा की है बेटे? एक जाल हुंदा जिहड़ा नदियां ते नहरां द्वारा विछाया गया हुंदा किसी देश विच या किसी पूल इलाके विच, ते उस सारे जाल नूं इह जल प्रवाह कहा जाता है। भारत नूं तां कुदरत ने सैकड़े छोटियां वड्डियां नदियां दित्तियां होईयां, दात बख्शी होई आपां नूं। जल प्रवाह बारे कुछ तत्थ जिहड़े आ इन्हां दरियावां बारे तत्थ जिहड़े आ समझने बहुत जरूरी है, जिवें दुआब जां जल विभाजक अते जल निकास के सरूप। दुआब की हुंदे है जां जल विभाजक की हुंदे है, अते फिर जल निकास के जिहड़े सरूप हुंदे है इन्हां नूं समझना जरूरी है। कोई भी दो वाटर बॉडीज़ जां दरिया कह लीए, नदियां कह लीए, पानी के सोमे जिहड़े वगदे होण उन्हां दे विचकार दा इलाका जिहड़ा है उस नूं आपां दुआब कहने आ। इंग्लिश विच इस नूं इंटरफ्लो भी कह सकते हैं। A picture speaks 1000 words। देखो बेटा वाटर डिवाइड आम तौर पर बच्चे कन्फ्यूजन च पै जाते होंदी ही है। इंग्लिश तो इस नूं ड्रेनेज डिवाइड, वाटर डिवाइड के नाल डिवाइड, रिज लाइन, वाटरशैड जां वाटर पार्टिंग ये नावां नाल बुलाया जाता है। तो सिंपल जी गल है, पंजाबी च जल विभाजक हुंदा किहड़ा खेतर हुंदा? ये कोई पर्वत जां उच्ची भूमि जिहड़ी कि दो जल प्रवाहां नूं वंडदी होवे। देखो ध्यान नाल लिखिया है ना विचकार वाटर डिवाइड पिक्चर च, ये दो जल प्रवाहां नूं वंडदी है ते इस नूं वाटर डिवाइड कहंदे आ। ये आम तौर पर पहाड़ी खेतरां विच ही हुंदी है ते इस नूं डिवाइडिंग रेंज भी कहा जाता है। मैदानी इलाकों में हो सकती है पर ज़्यादातर देखी जा सकती है पहाड़ी इलाकों में। मेरे बेटे ने बहुत सोहना काम किया। देखो बेटा इस पिक्चर विच दो स्ट्रीम्स दिखाई गई, दो नदियाँ, स्ट्रीम 1 तो स्ट्रीम 2। ठीक है, स्ट्रीम 1 च देखो तो 2 च भी देखो ड्रेनेज बेसन बनया होया जिन्होंने आपां अप्रवाह खेतर कहते हैं। ये नदियाँ ते उन्हां दी सहायक नदियाँ जिहड़ियां उन्हां दी द्वारा बनया हुंदा, यानी उन्हां दा लागला खेतर हुंदा जिथों पानी प्राप्त करदियां। देखो ध्यान नाल सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज लिखा हुआ है इत्थे। सहायक नदियाँ इहदा सारा इलाका जिहड़ा है पानी जिथों मिलदा पिया इहनूं ड्रेनेज बेसन कहा जाता है। इस दे विच सतह दे नाल नाल पानी भी हुंदा ते आसे पासे भी इस विच पानी आके रलदा है ते ड्रेनेज बेसन नूं एक इमेजिनरी लाइन जिहड़ी कि उच्चा इलाका हुंदा वो वंडदा हुंदा। जिवें देखो दो सहायक नदियां नूं वंडण वाला इलाका जिहड़ा हुंदा
ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਲ ਵਿਭਾਜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼, ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਮੂਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਡਰੇਨੇਜ ਪੈਟਰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਟਰਨਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਡਰੇਨੇਜ ਪੈਟਰਨਸ ਜਾਂ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਨਦੀ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਆਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਕਈ ਨਮੂਨੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਡੰਡੀਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਡੈਂਡਰੇਟਿਕ। ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਪੈਰਲਲ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ। ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਾਲੀਨੁਮਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਪਠਾਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ। ਟ੍ਰੈਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ। ਚੱਕਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੇਡੀਅਲ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਮਦਾ, ਸੋਨ, ਮਹਾਨਦੀ, ਅਮਰਕੰਟਕ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਅਤੇ ਡੀ-ਅਰੇਂਜਡ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀ ਖੇਤੰਤਰ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਤੱਟ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਯਾਨੀ ਲੇਕਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਿੰਧ, ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਰਬਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੰਧ, ਸਤਲੁਜ, ਅਲਕਨੰਦਾ, ਗੰਡਕ, ਕੋਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡ ਗੋਰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟ ਡਰੇਨੇਜ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੈਰੇਨੀਅਲ ਨਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਯਨ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਆਉਂਦੇ ਬੇਟਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਜਲ ਤੰਤਰ, ਦੂਸਰਾ ਗੰਗਾ ਜਲ ਤੰਤਰ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਜਲ ਤੰਤਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਲ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਹਿਮ ਨਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 5182 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਬੋਖਰ ਸ਼ੂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਸ਼ੂ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੋਖਰ ਸ਼ੂ ਹਿਮ ਨਦੀ ਯਾਨੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ
निकलती है तिब्बत विच है। तिब्बत विच सिंध नूं सिंघी खंबन ना याद रखो बेटा, सिंघी खंबन जां शेर दा मुख कहा जाता है। भारत विच प्रवेश होने तो बाद ये लद्दाख, जास्कर, गिलगित, बाल्टिस्तान, किताबां तुहाडे बालिस्तान लिखिया बेटा, ठीक कर लियो, बाल्टिस्तान नूं पार करती हुई अटक नेड़े पाकिस्तान विच प्रवेश करती है। सिंध नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत विच इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है, यानी बाकी सारी पाकिस्तान या पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर विच ये वगदी है। इस दियां खब्बे पासे दियां सहायक नदियां जास्कर, चनाब, सतलुज, शुआन, ब्यास ते रावी हैं ते सज्जे पास्यों श्योक, गिलगित, काबुल, स्कारदू ते शिगो आदि हैं। सिंध ते उस दियां सहायक नदियां की सारी जानकारी आपां अगे पढ़ांगे। आ देखो नक्शे 'च बेटा, सिंध नदी सब तो वड्डी है। वो तिब्बत तो आउंदी हुई पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर, यानी इत्थे लिखा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर तो आउंदी हुई सारे पाकिस्तान च वगदी हुई ये जाके अरब सागर विच डिगदी है। ते जिहड़े अपने बाकी वड्डे दरिया वो इस दियां सहायक नदियां बन जाते हैं। जिवें दूसरे नंबर ते देखो झेलम भारत विचों होके जा रहा है। चेनाब तीसरे नंबर वाला देखो, रावी है चौथे नंबर का, ते पंजवां ब्यास है जिहड़ा हरीके ते सतलुज नाल रल के एक वड्डी धारा बना लैंदा है, तो छेवां नंबर सतलुज का देख लो। इस तरह ये सारियां अपने भारतीय साइड तो जिहड़ियां सहायक नदियां सिंध दियां हन। पाकिस्तान वालियां आपां नूं ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं, इस करके आपां नहीं करनियां। हुण बेटा आपां गल कर रही है झेलम नदी की। पीर पंजाल विच वैरी नाग नाम का एक चश्मा है, बहुत शानदार चश्मा जिसनूं झील भी कह दिंदे। इत्थों ये नदी शुरू होंदी है तो लगभग 400 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत विच है। 725 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। कश्मीर घाटी विच वुलर झील आई हुंदी हुई फिर श्रीनगर कोलों हुंदी हुई पाकिस्तान विच चली जाती है। ऋग्वेद विच इसका नाम वितस्ता है। इसे नाम तो इसका कश्मीरी नाम व्यथ अते पंजाबी विच इसनूं बिहत जां बिहट भी कहा जाता है। अगे बेटा चेनाब नदी है। ये हिमाचल प्रदेश विच लाहौल स्पीति जिले विच बड़ा लाचा दरे तो शुरू होंदी है। उत्थे बड़ा लाचा दरा जल विभाजक का काम करता है। दो छोटियां नदियां चंदर अते भागा दे विचकार चंदर अते भागा बड़ा लाचा को आके चेनाब दरिया का निर्माण करदियां। भारत विच इसकी लंबाई अखनूर तक 504 किलोमीटर है अते कुल लंबाई 960 किलोमीटर है। इस दियां सहायक नदियां मारोसदर अते तवी हैं। ऋग्वेद विच चेनाब नूं अस्कनी के नाम नाल जानिया जाता है। उस तो अगे है बेटा रावी नदी। ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास तो इसका उद्गम है। इसकी लंबाई भारत विच 725 किलोमीटर है। इस दियां सहायक नदियां उज, बदल, सियोल आदि हैं। वैदिक काल विच इसनूं इरावती अते पुरुषनी के नाम नाल जानिया जाता सी। सतलुज नदी तिब्बत विच रक्षताल तो शुरू होंदी है। ये समुद्र लैवल तो लगभग 4555 मीटर उपर है। इसकी भारत विच लंबाई 1150 मीटर है।
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਸਪੀਤੀ, ਸੋਨ ਤੇ ਬਾਸਪਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਤੁਦਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 5 ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਕੁੱਲੂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਆਸ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 470 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਗੰਗਾ ਜਲ ਤੰਤਰ ਯਾਨੀ ਗੈਂਜਸ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਬੇਟਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੰਗੋਤਰੀ ਗੋਮੁਖ ਹਿਮ ਨਦੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਗੀਰਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿਖੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਨਾਲ ਸੰਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 280 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੈਲਟਾ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਹਾਂ, ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਉਦਗਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 1376 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਟੌਂਸ, ਹਿੰਡਨ, ਹਨੂਮਾਨ ਗੰਗਾ, ਸਸੁਰ ਖਡੇਰੀ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਿਰੀ, ਬਘੈਨ, ਚੰਬਲ, ਬੇਤਵਾ, ਸਿੰਧ, ਕੇਨ ਆਦਿ ਨਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਨ ਨਦੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣ SONE ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਕੰਟਕ ਨਾਂ ਦੇ ਪਠਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 780 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਰਾਮਗੰਗਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਨੈਨੀਤਾਲ ਤੋਂ ਕੁਮਾਊਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 690 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਗੰਗੋਤਰੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਘਾਘਰਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 1180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪਾਲ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਗੰਡਕ ਨਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 425 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਦਾ ਉਦਗਮ ਬੇਟੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 3 ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਸਨਕੋਸੀ, ਅਰੁਣ ਅਤੇ ਟੈਮਰ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 730 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਦਮੋਦਰ ਨਦੀ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਪਠਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 541 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਜਲ ਤੰਤਰ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਾਰਗ। ਤਿੱਬਤ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੈ ਆਂਗਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਇਸੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ
ਅੰਗ ਸੀ। ਮਰੀਅਮ ਲਾਦਰਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਗਪੋ TSANGPO ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਾਰਲੁੰਗ ਸਾਂਗਪੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਰੰਭਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਦੀ ਨਾਮਚਾ ਬਰਵਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮਚਾ ਬਰਵਾ ਜਿਹੜਾ 7756 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦਿਹਾਂਗ ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਦੀਆ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਮਜੂਲੀ ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਦੀ ਵਿਚਲਾ ਦੀਪ ਹੈ। ਇੰਟਰ ਰਿਵਰਾਈਨ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੀਪ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੁਬਨਸਿਰੀ, ਕਾਮੇਂਗ, ਧਨਸਿਰੀ, ਦਿਹਾਂਗ, ਲੋਹਿਤ, ਤਿਸਤਾ, ਤੋਰਸਾ, ਮਾਨਸ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਤੰਤਰ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਜਲ ਤੰਤਰ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਜਲ ਤੰਤਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਮਹਾਨਦੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਵੇਰੀ ਆਦਿ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡੈਲਟੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਮਦਾ ਤੇ ਤਾਪਤੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਾਪੀ ਨਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਸਚਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀ ਮਹਾਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਦੇ ਦੰਡਕਾਰण्य ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 858 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਮਹਾਨਦੀ 3 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਤਰ, ਪੱਛਮ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਬ, ਸ਼ਿਵਨਾਥ, ਮੰਡ, ਉਂਗ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਗੰਗਾ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਗੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕ ਤੇ ਤਰੰਬਕੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 1465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪੇਨ ਗੰਗਾ, ਵੇਨ ਗੰਗਾ, ਵਰਧਾ, ਇੰਦਰਾਵਤੀ, ਸਾਬਰੀ, ਮੰਜਰਾ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਬਲੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਭੀਮਾ, ਡਿੰਡੀ, ਪਿਡਾਵਗੂ, ਮੂਸੀ, ਪਟੇਰੂ, ਮਨੇਰ, ਕੋਇਨਾ, ਪੰਚਗੰਗਾ, ਦੁੱਧ ਗੰਗਾ, घाट प्रभा, माला प्रभा, तुंगभद्रा आदि हैं।
ਇਹ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਡਗੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਤਾਲਕਾਵੇਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਹਰੰਗੀ, ਹੇਮਾਵਤੀ, ਸ਼ਿਮਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਰਕਾਵਤੀ। ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲਕਸ਼ਮਣਾ, ਤੀਰਥਾ, ਕਾਬਿਨੀ, ਭਾਵਨੀ, ਨੋਯਾਲ, ਅਮਰਾਵਤੀ ਅਤੇ ਮੋਇਆਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ। ਇਹ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰਕੰਟਕ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਰੰਭਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੰਭਾਤ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 1312 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਬਲਪੁਰ ਨੇੜੇ ਧੂਆਂਧਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਝਰਨਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦ ਕਲਾਊਡ ਆਫ ਮਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੁਰਨੇਰ, ਬੰਜਰ, ਸ਼ੇਰ, ਸ਼ੱਕਰ, ਦੂਧੀ, ਤਵਾ, ਗੰਜਲ ਰਿਵਰ, ਛੋਟਾ ਤਵਾ, ਕਾਵੇਰੀ, ਕੁੰਡੀ, ਗੋਈ, ਕਰਜਨ ਆਦਿ। ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਹੀਰਾ, ਟੈਂਡਨੀ, ਚੋਰਾਲ, ਕੋਲਾਰ, ਮਾਨ, ਉਰੀ, ਹਟਨੀ ਅਤੇ ਔਰਸੰਗ ਆਦਿ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਪਤੀ ਨਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਪੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਤੀ ਨਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਤੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੂਲਤਾਈ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਪਤੀ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਭਾਤ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਿੰਡੋਲਾ, ਗਿਰਨਾ, ਪੰਜਾਰਾ, ਪੂਰਨਾ, ਸਿਪਰਾ, ਅਰੁਣਾਵਤੀ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਬਰਮਤੀ ਨਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਸਾਬਰ ਅਤੇ ਹਾਥਮਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਬਰਮਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਵਿੱਚ ਢੇਬਰ ਲੇਕ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਤਾਪੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੰਭਾਤ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 371 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਕਾਲ, ਹਰਨਾਵ, ਹਾਥੀਮਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ। ਸੇ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬੇਟਾ SEI ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੀ ਨਦੀ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪਾਸੇ ਵਾਗੜ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਖੇਤਰ ਵਾਗੜ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 580 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੂਣੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਰਾਵਲੀ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਕਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 495 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਨ ਆਫ ਕੱਛ ਦੇ ਦਲਦਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਗਰਮਤੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਕਰ ਝੀਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੂਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਮਹਾਨਦੀ, ਸੁਬਰਨੇਖਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਬਰਮਤੀ, ਨਰਮਦਾ, ਤਾਪਤੀ ਜਾਂ ਤਾਪੀ, ਲੂਣੀ ਅਤੇ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ
उस दिशा ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। आओ बेटा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਤੰਤਰ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਤੰਤਰ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਤੰਗ ਅਤੇ ਸੌੜੀਆਂ ਦਰਾੜ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀ ਅਵਸਥਾ ਯਾਨੀ ਮੈਚਿਓਰ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਡੈਲਟੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਡੈਲਟਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਲਟਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਵੇਰੀ ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਮਦਾ ਅਤੇ ਤਾਪੀ ਨਦੀਆਂ ਐਸਚੁਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਜਲ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਜਲ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਯਾਨੀ ਇਨਲੈਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। 465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੂਣੀ ਨਦੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ। ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਝੀਲਾਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਾਮੁਦੀ, ਭੀਮਤਾਲ, ਚੰਦਰਤਾਲ, ਚਿਲਕਾ, ਡੱਲ, ਦੇਬਾਰ, ਹਿਮਾਇਤ ਸਾਗਰ, ਹੁਸੈਨ ਸਾਗਰ, ਕਾਲੀ ਵੇਲੀ, ਖਜਿਆਰ, ਕੋਲੈਰੋ, ਲੋਕਟਕ, ਉਸਮਾਨ ਸਾਗਰ, ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ, ਇਹਦਾ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਰੇੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲੀਕਟ, ਪੁਸ਼ਕਰ, ਰੇਨੂਕਾ, ਰੂਪਕੁੰਡ, ਸਾਂਭਰ, ਸ਼ਸ਼ਟਮਕੋਟਾ, ਸਤਤਾਲ, ਸੂਰਜਤਾਲ, ਵੈਬਾਨੰਦ ਅਤੇ ਵੁੱਲਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਡੱਲ ਅਤੇ ਵੁੱਲਰ ਝੀਲ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਨਾਲ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਝੀਲਾਂ ਬੇਟਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਰ ਝੀਲ ਇੱਕ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਝੀਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਆਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਨਵ ਨਿਰਮਿਤ ਝੀਲ ਹੈ। ਤੱਟੀ ਜਾਂ ਤਟਵਰਤੀ ਨਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਅਰਬ ਸਾਗਰ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੇਲੂਮਾ, ਪਾਲਾਰ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮਾਂਡੋਵੀ, ਛਾਪੋਰਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਾਵਤੀ, ਕਾਲੀ ਨਦੀ, ਸ਼ੇਰਾਵਤੀ, ਕੁਮਾਰਧਾਰ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਪੇਰੀਆਰ, ਪੋਨਾਨੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਬਰਨੇਖਾ, ਖਾਰਕਾਈ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਰ, ਵੇਗਈ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਸ਼ਵੇਤਾ, ਵੇਲੀਆਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਟੀ ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਜੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਗੀਤ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੋਕ ਨਾਚ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਉਣ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉਸਾਰੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਟੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸਵੱਛ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੰਗਾ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਹਿ ਕੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਕੋਡਮੀਅਮ, ਤਾਂਬਾ, ਸਿੱਕਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਪਾਰਾ, ਨਿਕਲ, ਜ਼ਿੰਕ ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੇ ਸੂਝ ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਨੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਗਰ, ਗੁਰਦੇ, ਪੇਟ, ਅੰਤੜੀਆਂ, ਦਿਲ ਆਦਿ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਸਗੋਂ ਜਲ ਵਿਚਲੇ ਜੀਵ, ਜਾਨਵਰ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2009 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਾਇਣ, ਘਰੇਲੂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਲੀ ਨਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਯੈਲੋ ਰਿਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੰਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਆਦਿ ਸਭ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਖੇਤਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮਾਰਦੇ ਜਾਓ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਛੱਡਤਾ। ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ NTSC ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਵਜ਼ੀਫਾ ਜਿੱਤ ਸਕੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਲੈਸਨ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਏ ਬਾਏ।